Hi children, இப்போ நம்ம exercise 1.5 பார்க்க போகிறோம். Okay, chapter 1 1.5. Okay, fine. அதில் first ரெண்டு question என்னமே 1 marksன்றதுனால show that, third question, show that 1944 is not a perfect cube. What do you mean by perfect cube? So any number multiplied by 3, this is called, the answer is called perfect cube. Okay, so அது 3 times multiply ஆகும். This is called perfect cube. Perfect square அப்படிங்கிறது a into a. This is called perfect square. The answer is called perfect square. இல்லையா? ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து எனக்கு வேற ஒரு நம்பரால் 3 times multiply ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும். And let us check 1944. Let us check 2 9 7 2 2 8 4 8 6 2 4 3, and this goes in 3 8s are 81, 3 2s are 6, 7s are 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are. So let us write 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Yeah, so the 3 times அப்படிங்கிறது I can take 1 time 2, and this can take 3, and this I cannot take because there is no pair. இன்னொரு pair வரணும். இன்னொரு pair வந்தால் தான் I can take 1 3 here. So 3 times இருந்துச்சுன்னா I can take இல்லையா. So cube root of 2 2s are 4, 4 2s are 8 அப்படிங்கிறது 2 into 2 into 2 மா. So what is cube root of? You have to put cube root of. Cube root of 8 ஓட answer என்ன? 2. You understand? Because இந்த equal to இந்த பக்கம் இருக்க 3 இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா it is up to power இல்லையா. ஸோ இந்த பக்கம் வந்தால் தான். ஸோ 8 equal to 2 cube. So 8 equal to 2 2s are 4, 4 2s are 8. Got it? Do you understand the logic now? So suppose cube root of 27 அப்படிங்கிறது I have to write 3 into cube root of 3 into 3 into 3 you have to write. So cube root of same 27 can be written as 3 into 3 into 3. 3 3s are 9 and 3s are 27. Now you can write the answer cube root. So 3 times irukanaala I can take 3. So cube root of 27 equal to 3. For example, in the cube root அப்படிங்கிறது what does it mean of cube root? 1 by 3 ன்னு அர்த்தம். So square root என்னன்னு எழுதுவோம்? இங்கே 2 போடாமல் வெறுமனே இந்த சிம்பிள் போட்டால் அது ஸ்கொயர் ரூட் இல்லையா. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 16 அப்படிங்கிறது 4 தெரியும். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 9 அப்படிங்கிறது 3. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 அப்படிங்கிறது 2. ஓகே, ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது 4 அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதலாம்னா 1 by 2ன்னு எழுதலாம். ஸோ இந்த 1 by 2 எப்போவுமே ஈக்குவல் டுக்கு இன்னொரு பக்கம் போகும்போது 1 by 2 அப்படிங்கிறது 2. Sorry, it is not 10,000, it is 1,000 na. 1,000. So 5 200, 5 40, 5 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 5 into 5 into 5, 2 into 2 into 2. So we have a triple numbers இல்லையா. அப்போது 1000 அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு பர்ஃபெக்ட் கியூப். 1000 வரத்துக்கு 200 நான் என்ன பண்ணணும்? 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். சிம்பிள்மா, இது நீங்கள் போட்டிங்கனாலே தெரியும். என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு ட்ரிப்பிள் வருதோ அதுதான் இங்கே 200 மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம். Got it? Okay, fine. Next question. Question number 6. Find the cube root of. Question number 6. Find cube root of 24, 36, 80, 25. ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி கியூப் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த ஒவ்வொரு சிங்கிள் நம்பரையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? முதல்ல ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ண போகிறேன். 2 12, 2 6, 2 3, 3 1. Okay, so 24 can be written as 2 into 2 into 2 into 3, and 36 3 12 3 4 2 2 2 1. 36 can be written as 3 2 2 2. Now 80 2 4 2 20 2 10 2 5 5 1. So 80 equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 5. So 25 automatically I can write 5 into 5.
Now 24 into 36 into 80 into 25 can be written as, you have to write everything, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 2 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 into 5 into 5 into 5. So find the cube root. You have to take all the triple numbers, 2 into 2 triple numbers, 2 into 2 triple numbers, and this is triple numbers. Now this can be written as 1 time 2, and this is 1 time 2, and this is 1 time 2, and the remaining எல்லாமே 2 கிடைக்கலையா? கிடைக்கணுமே. Three fours are 12. Second one, this is 3, right? This is 3, so that I have to write this is 3. 3 fours are 12, 2 twos are 4. So this 2 will be added here and this 3 will be added here. So into 3. Okay. So now cube root of this equal to 2 twos are 4, 4 twos are 8, 8 threes are 20. 2 twos are 4 into 5. 4 5s are 20, 20 into 3. 3 times 2 or no. 2, this 3, this 2, and this is 1 2, and this is 1 5. Now multiply. 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24, and 24 into 5 is 20, 120. So cube root of 24 into 36 into 80 into 25 equal to 120. Got it? Next question, find the cube root of 729 6859. Prime factorization. So idhula prime factorization use panni na ipo enna panna poren, cube roots enna kandupidikke poren. Let us do 729. 3 2s are 6, 4s are 3. Again 9, so 2 8s are 1. Sorry, 3. 3 again. 3 2s are 7s are. 3 9s are, 3 3s are. So 3 times 3 times. Cube root of 729 equal to 3 into 3. 9. Which means 729 equal to 9 cube nartham. 729 equal to 9 into 9 into 9. Next you have to check 6859. Let us check whether it goes in 3 or not. 14, 14 plus 5 19. 3 la pogadu. You have to check where it goes. It goes only on 19. 19 la check pannunga. 19 into 3 6 1. 19 19. So it goes in cube root of 6859 equal to 19 into 19 into 19 cube root of, so 6859 cube root of 6859 equal to 19. So வெறுமனே 19 into 19 into 19 போடாதீங்க, cube root of னு போட்டுட்டு இந்த cube root அப்படிங்கிறதுனால I have to take 3 times அப்படிங்கிறப்போ 1 time எடுக்கணும். So 19, 1 time 19 போடணும். Got it? Next question. What is the square root of cube root of? Okay. First cube root of அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் square root of னு சொல்லலாம். என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா square root of cube root of 46656 னு சொல்லியிருக்காங்க. Cube root of answer என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு square root என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். That is our work. Okay. First cube root check பண்ணலாம். 8th question. 46656. 2 ல பார்க்கலாம். 2s are 3 3 2 8. 1 1 6 6 4.
5, 8, 3, 2. 2 2s are 2 9s are 2 1s are 6. 1 4 5 8 7 2 8 sorry 9 729. Okay, now it goes in 3 3 2 4 3 3 8 1 3 27 3 9 3 3. Now cube root of 4 6 6 5 6 equal to cube root of, you have to write, இது தானே இப்போ நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது அப்படியே தான் எழுதணும். ஃபேக்டரைஸ் பண்ணது என்னன்னு இங்கே எழுதுங்க. 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 3 into 3 into 3 3 into 3 into 3. ஸோ எவ்ரிதிங் 3 டைம்ஸ் இருக்கிறத 1 டைம் எழுத போகிறேன். அப்படி எழுதும் போது எப்போ நான் 3 டைம்ஸ் இருக்கிறது 1 டைம் எழுதணும், இந்த கியூப் ரூட்டை எடுத்துடணும். ஓகேவா? Now multiply. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. Now நம்ம கேட்டிருக்கிறதுனா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கியூப் ரூட் ஆஃப் 4 6 6 5 6ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Now ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கியூப் ரூட் ஆஃப் வேல்யூ என்ன 36ன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ 36 அப்படியே எழுதிக்கோங்க. Now find out what is the square root of 36. Automatically நமக்கு தெரியும் 6 6 6 are 36. உங்களுக்கு தெரியலன்னா you have to multiply again doing prime factorization. 36 என்ன பண்ணணும், 2 என்ன பண்ணலாம், 2 2 1s are 8 2 9 3 3. So 2 into 2 3 into 3. Root of 36 equal to root of this. So square rootங்கிறப்போ 2 times இருந்தால் I can take 1 times here. அப்படி எடுக்கும்போது square root மறுபடியும் போடக்கூடாது. 2 into 3 6. The answer is 6. Got it? Next. Ninth question. If the cube of a square number is 729. Cube of a square number is 729. Find the square root of that number. So square root of 3 என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதுதான் நம்மளோட ஒர்க் இப்போ. Fine. Let us find square root of 3. So square root of 3ங்கிறது long division மெத்தடில் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். So 3 1 1s are 1 வரும், 2 நான் எல்லாமே ஜீரோஸ் எடுத்துக்கிறேன். எத்தனை ஜீரோஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம், நான் இந்த ஜீரோஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 1 2s are 2. இங்கே என்ன நம்பர் போடுறோமோ, அதாவது 2க்கு 2 போட்டால் இன்ட்டு 2 போடணும். இங்கே 3 போட்டால் இங்கேயும் 3 23 into 3 24 24 into 4 25 into 5 அப்படி தான் போடணும். ஸோ 2 போட்டால் 44ன்னு வரும். ஸோ நான் கீழே 2 ஜீரோஸ் இறக்கிக்கிட்டேன். ஓகேவா? 2 ஜீரோஸ் இறக்கிக்கிட்டேன்னா வாட் ஐ ஹாவ் டு டூ, ஐ ஹாவ் டு செக் நவ் 25 into 5 5s are 25 12. கரெக்டாக 125 தான் வருது. லெட் மீ செக் 27 into 7 7s are 49 189 வருது. ஸோ இங்கே பாயிண்ட் வச்சுன்னா இங்கேயும் பாயிண்ட் வச்சாச்சு. 7s are 189. கரெக்டாக? ஃபைன். மைனஸ் பண்ணால் 1 1 வரும், இது 0. ஸோ 17 into 2 34. ஸோ 34க்கு into 4னு போட்டேன்னா, ஐ மீன் 34 4 4 போட்டேன்னா 4s are 16 17 13. ஸோ 1300 வரைக்கும் போகுது, 1100குள்ளே தான் வரணும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக 3 4 3 into 3 போட்டு பார்க்கலாம். 3s are 9 3 4s are 12 is are 9 10. ஸோ 3 1 0 2 9. ஸோ இது மைனஸ் பண்ணலாம். 1 இது 7, மறுபடியும் 2 zeros இறக்கணும். 173 into 2 173 into 2 2 3s are 6 2 7s are 14 346 346. ஸோ 346ல் இங்கே என்ன நம்பர் போட்டால் வரும், 346 2 into 2. முதல்ல மினிமம் நம்பர் செக் பண்ணலாம். 2 2s are 4 2 6 are 12 4s are 8 9 6.
இதுவே 6900 வரைக்கும் வந்துருச்சு. இங்கே 7100 தான் இருக்குது. இங்கே 3 இன்ட்டு அதாவது 346 3 இன்ட்டு 3 போட்டால் கண்டிப்பாக 7100 விட அதிகமாக தான் வரும். ஸோ ஐ கேன் டேக் 2. இப்போ இஃப் யூ வாண்ட் டு செக் யூ கேன் செக். 3 இன்ட்டு 3 போடுங்க. 3 3s are 9, 3 6 are 18, 13, 10. பார்த்தீங்களா 10,000 வருது. இங்கே 7000 தான் இருக்குது இல்லையா? ஸோ ஐ கேன் டேக் 2. இங்கே 2 போட்டாச்சு. 6924 மைனஸ் பண்ணுங்கள். 6 7 1 00 சேர்க்கணும். 1732 இன்ட்டு அதாவது 2 இன்ட்டு 2ன்னு போட்டு பாருங்கள். 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 6 7s are 14, 3 3 4 6 முதல்ல 1732-ஐ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் போடணும். ஸோ 3 4 6 4 கரெக்டாக? ஸோ ஓகே ஃபைன். இப்போது 3 4 6 4-ஐ இன்ட்டு 2 இன்ட்டு 2 பண்ணி பாருங்கள். 4 8 12 9 6 69. ஸோ 69,000 வரைக்கும் போது. இங்கே 17 தான் இருக்குது. என்னால் நம்பர்ஸ் எதுவுமே போட முடியாது. இன்ட்டு 0 0 1760. ஸோ ரூட் ஆஃப் 3 ஈக்குவல் டு 1.732. இந்த 0 பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் வர லாஸ்ட் ஜீரோஸை நீங்கள் கட் பண்ணிடணும். there is no value. So that the answer is root of 3 equal to 1.732. Got it? The 10th question is simple. Find two smallest perfect square numbers when multiplied together gives a perfect cube number. முதல்ல 2 ஸ்கொயர் நம்பர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. smallest 2 square numbers. 2 square 3 square பாருங்கள். 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 9s are 36. இது மறுபடியும் 6 இன்ட்டு 6 தான் வருது. இன்னொரு ஸ்கொயர் நம்பர் தான் கொடுக்குது இல்லையா? 6 ஸ்கொயர் கொடுக்குது. கரெக்டாக? இது 2 ஸ்கொயர் நம்பர். இதனுடைய வேல்யூ இது மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐ எம் கெட்டிங் அனதர் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் இல்லையா? ஆனால் க்யூப் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ செக் அனதர். 2 ஸ்கொயர் 4 ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம். 2 2s are 4, 4 4s are 16. இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் 64. அண்ட் 4 இன்ட்டு 4 இன்ட்டு 4 is 64. 4 cube is 64. ஸோ 2 ஸ்மாலர் ஸ்கொயர் நம்பர் எடுத்து அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அதனுடைய ஆன்சர் எனக்கு க்யூப் நம்பராக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், 2 ஸ்மாலர் ஸ்கொயர் நம்பர் எடுத்திருக்கேன். அதனுடைய ஆன்சர் எனக்கு 64 இங்கே எடுத்திருக்கேன். அதனுடைய ஆன்சர் 64 and 64 is a cube number. 4 into 4 into 4. That's it. Got it? Got it? Okay children, go through பண்ணுங்கள். டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனுக்கு கேளுங்க. All the best. Thank you. Bye.